કિલેશ્વર 12 વાગે અત્યારે લાઈવ આરતીના દર્શન કરો। હર હર મહાદેવ। આજે પબ્લિક પર ઘણું બધું આવ્યું છે। पानी पर हाव खराब है। काचबा अँ जो खटला बधा है, घना बधा काचबा है। तो अँ है मगर मगरना पर दर्शन थाय छे। तो आ बधी यात्राळु पब्लिक जोवे छे। हमें है मगर मोटो बधो है। एम तो अँ उपरनो बधो नजारो है। आ रीते उपरथी महादेवना दर्शन थाय है। हर हर महादेव। स्वागत है एक नवा विडियो में। ने हूँ छुं मयूर। आज बात करवानी है बरडो डूंगर। एटले तमने अहींया आवो ચોમાસાની ઋતુમાં એટલે તમને उत्तराखंड जेवी काश्मीर जेवी फीलिंग आवे। वहेता झरણા, ऊंचा ऊंचा पर्वत, पहाड़ी विस्तार ने भगवानोना अनेक महादेवना मंदिरों, नाना मोटा अनेक झरણા, ऊंचा ऊंचा पर्वतो वच्चे आवेला नाना मोटा तळावो, जोवालायक अनेक स्थळ, भगवान देवी देवताओना अनेक मंदिरों अने ज्यां पक्षीओना कलरव सुकूनथी भरपूर अने पहाड़ी विस्तार भरपूर सुंदरताथी ज्यां उत्तराखंड जेवी तमने अहींया फीलिंग आवे एवो एक पर्वत एटले बरडो डूंगर। ज्यां ज्यां पांडवो वाहा वाहा महादेवना मंदिर एटले पांडवो अज्ञातवास में वनवास में हता ए दरमियान अहींया पांडवोए महादेवनी स्थापना करेली। भगवान श्री कृष्णए एटले के पांडवोनो मेन राजा हतो युधिष्ठिर, एना हाथे अहींया बरडा डूंगर में शिवलिंगनी स्थापना करी हती। अहींया किलगंगा नदी आवेली है। एटले ए समय में 5000 वखतथी प्राचीन महादेवनुं मंदिर एटले के किलेश्वर महादेव मंदिर। रोजनी माटे तमारे नवुं नवुं जाणवा माटे, जोवा माटे अने मारी यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। तो अहींना लोकेशननी वात करीए तो तमे पोरबंदरथी आवतो होय तो आशरे 50 किलोमीटर जेवुं अंतर है अने भाणवरथी आववुं होय तमारे तो 19-20 किलोमीटर। अने अंदर जाता तमारे ध्यान राखवानुं ए के अहींया जंगल विस्तार है। बरडो एटले जंगल अभयारण्यनो एटले तमारे वन्यजीव हावज, दीपड़ा ने बधी घणा बधा है तो तमारे ध्यान राखवानुं, सावचेतीथी अंदर जवानुं। हर हर महादेव। चलो बधी संपूर्ण माहिती आपो। आ से चेक पोस्ट वन्य अभयारण्य फॉरेस्ट खाता में आवेलू है। तमारे किलेश्वर जाता पहला ज गेट में आवे छे। तो अहींया थाय छे वाहननो चेकिंग, प्लास्टिक ने वस्तु लई जवानी सखत मनाय छे अने अंदर तमारे क्यांय जंगल विस्तार में जवानुं नहीं, नकर तमारे वन्य प्राणी कोई हुमलो करे तो एनी जवाबदारी फॉरेस्ट खाता पर होय छे। तमारे दंड थई शके छे। तो अंदर तमारे क्यांय जवानुं नहीं। આવી રીતે मेन चेक पोस्ट है। बधाय वाहन टोटल वाहन चेक पोस्ट थता होय छे अने तमारे एंट्री करवाने आधार कार्ड अथवा लाइसेंस, चूंटणी कार्ड कोई पण होय तमारे अंदर बधी सरनेम माहिती आखी लखावानी होय छे। पछी आगळ तमारे जवा देवामां आवे छे। आ रीते वाहन बधाय चेकिंग थता होय छे। लांबी लांबी लाइन होय छे। अहींया तमारे जो हावज दीपड़ानुं बधुं पोस्टर मारेला है, प्रतिमाओं है। तो अंदर आ रीते बधाय जंगल में जवानी सखत मनाय छे। जंगल अभयारण्य सफारी तो हूँ निकળી गयो छे। अत्यारे આવી રીતે 14-15 કિલોમીટરનો રસ્તો આવે છે અંદર જંગલ વિસ્તારમાં કિલેશ્વર જવા માટેનો। તો સીસી રસ્તો है, અમુક અમુક જગ્યાએ કાચો રસ્તો है। બાઇક લઈને હું જાઉં છું તો તમારે બધે અંદરનો માહોલ દેખાડું છું, પણ તમારે ક્યાંય અંદર ઊભવાનું નથી। આવી રીતે વાહનમાં તમારે વિડીયો શૂટ કરવો હોય તો કરી શકો છો। બધી માહિતી માટે હું તો વિડીયો બનાવું છું, તમારે બધાને ખબર પડે એટલા માટે। આવી રીતે કાચો રસ્તો है, અમુક અમુક જગ્યાએ સીસી રસ્તો है। વાયા વેકરા જેવું ઉસાણ હેઠળ જેવું પહાડ વિસ્તાર है બધી જગ્યાએ। તો આમાં ઘણી બધી ગોલાઈઓ આવે છે। તો તમારે વાહન ધીમું હાંકવાનું, ઊંચા ઊંચા પર્વત છે। આમાં તમને જોવો એટલે તમારે उत्तराखंड જેવી તમને ફિલિંગ આવે, માઉન્ટ આબુ જેવું તમને બધું લાગે। આ વર્ષે દુષ્કાળ છે એટલે એટલું બધું કંઈ છે નહીં। વાતાવરણ બહુ સારું है, બહુ મસ્ત વેધર है, ઠંડક है। फूल वरसाद होय ना त्यारे तमने बधाय ऊंचा ऊंचा पर्वत, पहाड़ विस्तार ज्यां बधुं लागे ने तमने पहाड़ विस्तार जेवुं तमने बधी फीलिंग आवे। आ छे झरणो किलगंगा एटले के उपरथी आ नदी आवे छे। ज्यां मंदिर छे नाता होय बधाय उपरथी एमने एम थई गुलाई मारे आ रीतना आवे छे। आ है रस्तो। तो आ वर्षे दुष्काळ है एटले अहीं पाणी बिलकुल नथी, नकर अहींया है ने फूल वरसाद होय त्यारे बहु मस्त रोशनी होय छे। अहींया उतरावतुं पण ना होय छे, उपरथी आवे छे, बहु ताण होय छे, हेवार होय छे। तो अत्यारे हाव दुष्काळने कारणे हाव हुकू है, कहीं एटલું બધું लोकेशन है नहीं। आम मजा आवे, धार्मिक स्थळ है, दर्शन बधाय जाता होय छे। चालो ऊपर जईने माहिती आपूं। पहला शरूआत में आओ एटले तमारे आ रीतना ट्राफिक जोवा मळे। वाहन है केटला बधा अहींया वाहन पार्किंग करवाना छे। 2 व्हील 4 व्हील बधे वाहन आए तमने वडलानी छे। तमारे कई चा पाणी नास्तो करवो होय तो आ बधुं मळी रहे छे। अहीं केटली बधी दुकानों आवेली छे, आगळ आवेली छे। अहीं तमारे बधुं पार्किंग करवानुं होय छे। આવી રીતે આ રસ્તો મેન આ જગ્યાએ તમે આવ્યા અને પછી આગળ તમારે જવાનું હોય છે। તેથી થાય છે મહાદેવના દર્શન। તો આ રીતે જવાનું। ચાલો। तो आज है रविवार ने रविवार ट्राफिक घनी बधी है। वाहन तो अंदर घना बधा थवा पड़े है। अहींथी तमारे कई वस्तु खावा पीवी होय, लेवी होय तो ओली बाजू बने है भजिया। अहीं 3-4 आ रीतना लारीओ राखेली है, नास्ता माटे तमारे मळी जाय। आगळ आ बाजू नेहड़ामां रस्तो जाय है तो ए बाजू तमारे जवानी मनाई होय छे, कारण के आ बधी वन्य विभाग आवी जाय छे।
અહીંયા તમે ઘણી બધી લારીઓ હોય, એમાં તમારે નાસ્તા પાણી લેવું હોય તો લઈ શકો છો. આ બધી નીચે બેઠી હે ને બધી માણા ભાઈઓ એ ખાટા કાતરા વેચે છે આંબલીના, અને માછલીઓને ખવડાવવા માટે માછલાને લોટ વેચે છે. તો અહીંયા તમારે કંઈ ખાટા કાતરા આ રીતના નાની નાની લોટની ગોળીઓ હોય છે. તો અહીંયા નાના છોકરાને બહેનો બધા વેચતા હોય છે. તમારે લઈને અંદર તમારે સેવા કરવી હોય, માછલાઓને ખવડાવવું હોય, ખાતરા બાતરા ખાવા હોય તો અંદર લઈને તમારે જવાનું હોય છે. સુંદર દર્શન માટે અહીંયા વાહન અંદર જવાનું પ્રતિબંધ છે, વાહન અંદર જવાનું મનાય છે. તો અહીંથી તમારે એન્ટ્રી ગેટ છે, આ રીતના હાલીને તમારે જવાનું છે. વાહન પાર્કિંગ આ બધું કરવાનું હોય છે. દરહર મહાદેવ અહીંથી થાય છે એન્ટ્રી ગેટ. તો અહીંયા આવતા જ આ રીતના બોર્ડ મારેલો છે. તો આજે ઘણા બધા યાત્રાળુઓ છે, રવિવારે છે એટલે બધા દર્શને આવે છે. નાહવાની તો સુવિધા નથી, કારણ કે એટલું બધું પાણી છે નહીં. એટલે અંદર થોડુંક પાણી રેવતી કુંડમાં છે. તો આ બાકી વનરાઈ બહુ મસ્ત થઈ ગઈ છે અત્યારે, લીલોતરી થઈ ગઈ છે, કારણ કે અત્યારે બહુ એટલું બધું એને હૂકું છે. અહીં તમારે કોઈ અપંગને જો કંઈ જવું હોય, આ બાજુ દર્શને જવું હોય તો એના માટેને 3 ટોલી રાખેલી છે. જે અપંગ હોય છે, જે હાલી ન શકતા હોય એના માટેને આ રીતના 3 ટોલી રાખેલી છે. અંદર તમે આ રીતના જંગલ વિસ્તારમાં નાસ્તા પાણી કરી શકો, ઘરેથી નાસ્તા લઈને આવી રીતે તમે જઈ શકો છો. ને આ બધી 2 વ્હીલ ને ટ્રેક્ટર ને બધા અહીંયા ટ્રસ્ટમાં હોય છે, સેવા ભાવ કરતા હોય છે. મંદિરના આસપાસ એ બધા આ ટ્રેક્ટર બધા એના હોય છે. લીલોતરી બહુ એટલી બધી કંઈ છે નહીં, કારણ કે વરસાદ વગર અત્યારે બધી હૂકું છે. ઝાડવા બહુ મોટા મોટા વિશાળ છે, એટલે તમે સાંઈઓ ગમીને રોતી અને તમે બેસી શકો છો. બહુ મોટા વિશાળ બધી ઝાડવા આવેલા છે. ઓલી બાજુ બહુ સાંઈઓ છે, બહુ જ. એસી પર ટૂંકી પડે ભાઈ, આ કુદરતી સામે છે ને, એસી પર ટૂંકી પડે. એટલા બધા વિશાળ મોટા ઝાડવા આવેલા છે. અહીંથી થાય છે મહાદેવના દર્શન, રેવતી કુંડ. પાણી તો થોડું છે મિત્રો, પણ આમાં કાચબા ઘણા બધા છે, મગર પોલી બાજુ છે. તો પાણીમાં નાય જેવું છે નહીં, કાલે આ તો 11 વર્ષનું ખરાબ પાણી છે. બધા યાત્રાળુઓ યાત્રા કરે છે, દર્શન કરે છે, કારણ કે આ વર્ષે તો પાણી છે નહીં, કાને બહુ ફૂલ જતું હોય છે, ઓલી બાજુ પર જતું હોય છે. એટલે અત્યારે રેવતી કુંડમાં પાણી બિલકુલ નથી. ઓલી બાજુ બધા નાહતા હોય છે, પણ નાહવા માટેનું કંઈ અત્યારે છે જ નહીં. પાણી પણ હાવ ખરાબ છે. કાચબા અહીંયા જો કેટલા બધા છે, ઘણા બધા કાચબા છે, મોટા કાચબા છે. આ બધા ભૂખા કાચબા છે. તો આ છે રેવતી કુંડ, અહીં ઓછી નાહવાનું. તો અહીંયા છે મગરના પર દર્શન થાય છે. તો આ બધી યાત્રાળુ પબ્લિક જોવે છે. અમે હે મગર મોટો બધો છે એમ તો, મોટો છે એમ, બહુ મોટો નથી પણ નાનો છે, મીડિયમ છે. પબ્લિક ટ્રાફિક તો આજે ઘણું બધું છે, પણ અત્યારે છે ને નાહવાની કંઈ સુવિધા છે નહીં. આ રેવતી કુંડ છે, અહીંયા દર શ્રાવણ મહિનામાં દર વર્ષે હજારોની સંખ્યા માણસ નાહતા હોય છે. આ વર્ષે તો કાંઈ છે જ નહીં, દુષ્કાળને કારણે છે ને કાચબા છે, ખાલી પાણી આખું ખરાબ પાણી છે. આ રેવતી કુંડ છે, એ પાણી ફૂલ અઢળકપણે આવતું હોય છે, પણ પહાડી વિસ્તારમાંથી ઉપર ટેકરાઓમાંથી. તો આ છે કીલગંગા નદી. કીલગંગા નદીમાં તો ફૂલ એમ કે જ્યારે વરસાદ હોય છે ને ત્યારે ફૂલ એમ કે પાણી આવતું હોય છે, અને આ બાજુ આમ જતું હોય છે, આમ થઈને નીચે જતું હોય છે. તો અહીંયા થાય છે મહાદેવના દર્શન, જે બરડા ડુંગરમાં આવેલું છે કિલેશ્વર મહાદેવ પાંડુ સ્થાપિત. ચાલો દર્શન કરી લઈએ. હર હર મહાદેવ. મગરના થાય છે દર્શન. બહુ તો મોટો નથી, નાનો છે એમ, બચ્ચા જેવું લાગે. મોટો હોય તો બહુ મોટો લાગે, પાછા નાનો આમ તો છે. આ બાજુ તમે આવો એટલે અહીંયા થાય છે મહાદેવના દર્શન, કિલેશ્વર મહાદેવના. તમારે બૂટ સંપલ અહીંયા તમારે ઉતારના હોવાના, ઉતારીને તમે આગળ દર્શનમાં જઈ શકો છો. આ બાજુ તમારે કંઈ નીચે જવું હોય તો નીચે જઈ શકો, આરામ કરો શકો, બેસી શકો છો. અહીંયા આરતીનો સમય લખેલો છે, સવારે 7 વાગે અને બપોરે 12 વાગે અને સાંજે 6 વાગે. અને આ રીતે બધું આખે ટાઈમ ટેબલ લખેલું છે. અહીંયા કિલેશ્વરનો બોર્ડ મારેલો છે, ને અહીંયા બધી સૂચના લખેલી છે. વન્ય બરડામાં તમે આવો મહાદેવ એટલે બધા નીતિ નિયમ બરડા ડુંગરનું તમારે પાલન કરવાના રહેશે. અંદર ગેટની અંદર આવો એટલે પાવન નગરી એવા મહાદેવના તમને મહાદેવ ધામ દેખાશે.
તારે તાંબાના મોટા મોટા ઝાડ છે, સાઈ હારો છે. આ હે કીલ ગંગા નદી. પાણી તો આખું એમ કે ગયા વર્ષનું હે, લીલું કાચ જેવું થઈ ગયું, ખરાબ ખરાબ આખું પાણી છે. તો બધે દર્શને જાય છે યાત્રાળુઓ ઘણા બધા. આજે ટ્રાફિક સારી છે, રવિવાર છે ને એટલે ટ્રાફિક ઘણી બધી છે. બધે યાત્રાળુઓ આવે ને દર્શન કરે છે. તો ઉપર ચડી આપણે ઉપર બહુ મસ્ત મજાનો નજારો છે. તો આ હે મિત્રો મહાદેવ મંદિર જે પાંડવ સ્થાપિત છે. પાંડવો વનવાસ દરમિયાન હતા ત્યારે અહીંયા મહાદેવની સ્થાપના કરી હતી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા યુધિષ્ઠિરના હાથે. મહાદેવ મંદિર ચાલો પહેલાં તમને દર્શન કરાવી દઉં. હવે તમારે કંઈ પાણી પીવું હોય તો પાણીને 2 ટાંકી આવેલી છે, પાણી તમે પી શકો છો. અહીંયા તમારે પાણી પીવું હોય તો પાણી પી શકો છો. અને અહીંયા પ્રાચીન કુંડ છે, ખબર નહીં કેદીનું હોય લોકો કે સમયના પાંડવોના વખતનું હોય કે અત્યારનું હોય. એ કંઈ પ્રાચીન કુંડ છે, પાણી પી તમારે કંઈ તમારે બેસવું હોય તો બેસીને આરામ કરી શકો છો. મહાદેવના દર્શન થાય છે. કિલેશ્વર મહાદેવ પાંડવ સ્થાપિત. ઝાડવા ઘણા બધા છે અહીંયા. ઝાડવાનું છોડ બહુ મસ્તીના છે. આ જગ્યા અંદર તો બહુ મોટી નથી, નાની છે. અત્યારે બધું ટ્રાફિક ઘણું બધું છે અહીંયા. અને અહીંયા એક હવન કુંડ છે, કંઈ હવન કરવું હોય તમારે કંઈ તો હવન થઈ શકે છે. ધૂણો છે, નાગર પર ધૂણો છે. કુંડો ચાલુ છે, સોરી કુંડો નહીં, ધૂણો ચાલુ છે. કવરે તો અહીંયા ચાલુ હોય છે ધૂણો. તો આવી રીતે છે ને એક ત્રિકમજી બાપુની સમાધિ જેવો મૂર્તિમાં અહીંયા મૂર્તિ સ્થાપિત છે. આવી રીતે ત્રિકમજી બાપુની મૂર્તિ સ્થાપિત છે. અહીંયા પાર્વતી કુંડ આવેલો છે, અંદર તાળું મારેલું છે એટલે બતાવી નહીં શકું. કદાચ જારીમાં અંદરથી તમને બતાવી શકું. ત્યાં એક પાર્વતી કુંડ છે, આવી રીતે દેખાય છે. કીલગંગા નદીની એક્ઝેક્ટ કિનારે. તો આજે યાત્રાળુઓની મોટી મોટી લાંબી લાઇન્સ તો નથી, નોર્મલ હે, આવે છે ને બધા નીકળતા જાય છે દર્શનમાં. બહુ એટલે બધા હે નહીં ભાઈ. તો મહાદેવના થાય છે દર્શન, તમે દર્શન કરી લો. કારણ કે અંદર તો એલાઉટ નથી કેમેરા, એટલે તમને દર્શન નહીં કરાવી શકું. બધું દર્શન કરાવી દઉં. અહીંયા મોટો વડ છે, વડ વિશાળ વડ છે. અને વડના સ્થળમાં અંદર ભગવાનના નાના નાના પ્રતિમા આવેલી છે. અને બધા યાત્રાળુઓ સિક્કા રૂપિયાના 2 રૂપિયાના ચોંટાડતા હોય છે. આવી રીતે બધા એમાં સિક્કા ચોંટાડે છે, 5 રૂપિયાના 2 રૂપિયાના. ફરતા આખો વડ મોટો વિશાળ છે. અને બીજો એક આ રાયણનો ભેગો જોત છે, રાયણ અને વડ બંને આવેલા છે. એક આ ઋષિની તપસ્યામાં છે, ખબર નહીં નામ તો મને નથી આવડતું. ઋષિની પ્રતિમા છે, આવી રીતે બેરામાં છે. તો મસ્ત મજાનો ગુફા બનાવેલું છે, પાણા રાખેલા છે. ને આવી રીતે અહીંયા ઉપરનો બધો નજારો છે. તો આ ઘણું બધું માણસો આવે છે, પણ નાહવાની સુવિધા નથી ને એટલે બધો ટકતો છે ને. કાસબાની જોઈ છે, જોઈ જઈને બધું વયું જાય છે. આ બાજુ બગીચામાં નાસ્તા કરે છે, અને આ બાજુ ઠંડકમાં મજા કરે છે ભાઈ બધી. તો આ રીતે ઉપરથી મહાદેવના દર્શન થાય છે. કારણ કે મેન વાત એ છે કે આ વર્ષે ને વરસાદ બિલકુલ નથી. વરસાદ નથી એટલે કારણ એવું છે કે દુષ્કાળ છે આ વર્ષે. બગડા ડુંગર વિસ્તારમાં ક્યાંય એટલે આ મજા જ નથી આવતી. લીલોતરી બિલોતરી સર્વનાશ થઈ ગઈ. ઝાપટા આવતા ખાલી એ હિસાબે ખાલી લીલોતરી થોડી થોડી થઈ છે. ને કિલેશ્વર મહાદેવમાં તેના પાણી એકદમ ખરાબ છે, નાવા જેવું છે ને. બિચારા માછલા ને કાસબા ને બધે મગરને એ પાણીમાં છે ને. કારણ કે આ ભૂખા મરી ગયા. કારણ કે વરસાદ થાય ને તો વધારે સારું. કારણ કે આ બધે બરડા પંથકમાં ક્યાંય વરસાદ છે જ નહીં. તો કિલેશ્વર મહાદેવમાં બધી ટ્રાફિક તો બધી આવે છે, દર્શન આવે તો દર્શન કરી કરીને વયું જશે. કોઈ ટકતો છે નહીં. કારણ કે પાણી ને કંઈક રોશની હોય તો માણસ ટકે અને નાય. બાકી ઘણા બધા તો દર્શનનું બહાનું કરે, મોજ મસ્તી કરવા આવતા હોય છે, આવા રખડવા. કારણ કે એ બધા વયા જાય છે. આ રીતે સારું છે એક રીતે. કારણ કે જે મેન ભગત છે દર્શન કરવા આવે છે એ જ ટકે છે 10-15 મિનિટ કલાક. બાકી બીજા બધા મફતિયા છે તો વયા જાય. જલસા કરવા
કરવાવાળા કોઈ નથી આવતા. અત્યારે દિવસ દરમિયાન 12 વાગ્યે મહાદેવની આરતી થાય છે. તો અત્યારે ટ્રાફિક ઘણું બધું છે દર્શનમાં અને આરતીનો લાભ લે છે. હર હર મહાદેવ. મંદિરના સામેના વિભાગમાં તમે જેવા બહાર નીકળો એટલે તમારે નાસ્તા કરવા રસોડા વિભાગ બાજુ જવું હોય તો આ બાજુ ત્યારે જનતા રસોડા તથા જનતા નાની સંડાસની સગવડ છે. તો આ બાજુ તમારે વોશરૂમ, ખાવા પીવાનું, બેહીને જમવું હોય, નાસ્તો કરવો હોય તો એક્ઝેક્ટ બાજુમાં આપણે જવાનું છે. તો ચાલો, વેલકમ. એટલે અપંગો એ મોટી ઉંમરના હોય તો આ રીતના સાયકલ આપવામાં આવશે. સાયકલના સહારેથી તમે આવી રીતે નીચે જઈ શકો છો. આમાં તમે નાવા જ્યારે આવો તમારે ફૂલ પાણી હોય ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે આમાં એના પથ્થર હોય છે, લાગવાની તમને સંભાવના લાગે. તો અત્યારે ઘણું બધું માણસ નાસ્તો કરે છે, બેઠું છે. કે આ બાજુ પાણી પીવાનું છે, આ બાજુ આરામ કરવો હોય તમારે કંઈ થાક્યા હોય તો 2 ઘડી તમારે આરામ કરવો હોય તો રસોડા વિભાગ છે, અહીંયા આરામ તમે કરી શકો છો. ઘણી બધી જગ્યા તમારે સુવા માટેની જગ્યા છે. અહીંયા તમે આરામ કરો, સુવો. નાહવા માટેના ઓલી બાજુ કુંડા મૂકેલા છે, વોશરૂમ છે. તો આ મસ્ત મજાની સુવિધા છે. જે મંદિરના પાછલા ભાગમાં એટલે કિલગંગાજી નાહવાનું હોય છે ત્યાં આ બાજુ અહીં એક બોર્ડ મારેલો છે. તમારે ઈજા થાય ના લાગે નાતા ધ્યાન રાખવાનું. તમારે પથ્થર ઘણા બધા છે. તો આ વખતે તો કંઈ પાણી છે જ નહીં ભાઈ. આ રેવતી કુંડ છે. તો આમાં ભાઈ જ્યારે ફૂલ પાણી હોય તો લાખોની સંખ્યામાં પબ્લિક નાહતો હોય છે. અને ઉપરથી પહાડ વિસ્તારમાંથી પાણી આવતું હોય આમાં થઈ આમ થઈને આ રીતના જતું હોય, આમ થઈને નદીમાં જતું હોય, બાણ હેઠો હોઈ જાય છે. આ વખતે તો કંઈ પાણી છે જ નહીં ભાઈ. આ રીતના બધા પાઇપ આપેલા છે ને, પાઇપ પકડે નાહતા હોય બધા. દૂરથી આમાં ઉપરથી ઠેકડા મારતા હોય, નીચેથી ઠેકડા મારતા હોય છે. બહુ એટલો બધો ઊંડો નથી આ પાણી, સીસરું જ છે. કુંડ બનાવેલો છે નાહવા માટે, સ્વિમિંગ પુલ ટાઈપનો જ બનાવેલો છે. એટલે તમે નાહવામાં ધ્યાન રાખવાનું. ઉપરથી કૂદકા મારો તો પથ્થર છે આ રીતના બધા. પથ્થરમાં તમે કંઈ લાગી ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ખાલી કુંડ બાંધેલા છે, એમાં કાસબાઓને માછલાઓને પીવા માટે એમ પાણી થોડું થોડું છે. બાકી આ વર્ષે પાણી છે જ નહીં. ઓલી બાજુ બધા બગીચા છે, ઝાડવા છે, પહાડ છે, પાણા છે. બધે નાસ્તો કરવાનું, બેસવાનું, બધું કરવાનું. પબ્લિક આજે ઘણું બધું છે, બધે નાસ્તા કરે છે, બેઠું છે. પબ્લિક અત્યારે ભાઈ ઘણો બધો નાસ્તો કરી રહ્યા છે. ઘરેથી બધો નાસ્તો લઈને આવતા હોય છે, બધું અહીંયા કરે છે. અહીંયા વોશરૂમ છે, લેડીઝ અને જેન્ટ્સ બધી જનતાને સંડાસ બધી સુવિધા છે. આ બાજુ તમારે કંઈ નાહવું હોય એની સુવિધા છે. આ બાજુ પથ્થર છે ને ઝાડવા છે. તમારે આરામ કરવો હોય, સાંયો લેવો હોય તાણે એસી પર ટૂંકી પડે ભાઈ. એટલે આમાં ઠંડક હોય છે કે આપણે કુદરતી એસી પર માનવ નિર્મિત એસી ટૂંકી પડે. એટલે બહુ મસ્ત મજાનું આ બાજુ સ્થળ છે, બેહવા લાયક પથ્થર છે. ને કાંઈ રાવણ વૃક્ષ આવેલું છે, બહુ મોટું છે. ઘણી બધી જગ્યા છે અહીંયા બેહવા લાયક સ્થળ, સારામાં સારું છે. ઉપરથી રેતી કુંડમાંથી પાણી આવે છે ને બધું પાણી આખું ખરાબ છે, કે નાવ જેવું હોય જ નહીં આ વખતે. આ બધે એમ ને આ ફૂલમાં પાણી પ્યોર ફૂલ પાણી હોય છે, બધે ખાડા ભર્યા છે. આ બધે એને કારા જેવો કદડો છે, હાવ કારાઈનો કદડો છે. એટલે આમાં નાહીએ ને તો આપણે માંદા પડીએ, ખરાબ એકદમ પાણી છે હાવ.